न्यूयॉर्क के शहर मैनहट्टन विच इस वार खालसा साजना दिवस मौके किसानां दे हक विच शांतमई रैली कड्ढी गई। इस रैली विच शामिल वड्डी गिनती विच स्थानक भाईचारे दे नाल सांसदां ने हासी भरी ते किसानां दी हमायत कीती। पेश है न्यूयॉर्क तो मुनीश ब्याला दी विशेष रिपोर्ट। हर साल विसाखी मौके खालसा साजना दिवस बेहद उत्साह ते धूमधाम नाल मनाया जाता है। विसाखी दा दिहाड़ा जिथे किसानी नाल संबंधित है, पर इस वार भारत विच खेती कानूनां नूं लैके किसानी संकट दी कड़ी विच है। किसानां दा भविख बचाउण लई पिछले करीब 6 महीनਿਆਂ ਤੋਂ किसान दिल्ली दे बॉर्डरां ते डटे होए ने ते हुण तक खेती कानूनां खिलाफ किसानां दा अंदोलन लगातार जारी है। अमरीका दी धरती विखे जिथे किसानां दे हक विच हुण तक कई रैलियां कड्ढियां जा चुकियां ने, उत्थे ही अमरीका दे न्यूयॉर्क दे शहर मैनहट्टन विच इस बार खालसा साजना दिवस मौके किसानां दे हक विच शांतमई रैली कड्ढी गई, जिस विच वड्डी गिनती विच अमरीका विच वसदे किसान समर्थकां, सिख भाईचारे दे लोकां, बच्चियां, नौजवान बजुर्गां ते बीबियां ने वध चढ़ के शमूलियत कीती। रैली नूं वख-वख सिख जथेबंदियां, गुरुद्वारा साहिब कमेटियां अते समाज सेवी संस्थावां वल्लों भरवां सहयोग दिता गया। इस मौके लोकां ने हत्थां विच किसानां दे समर्थन विच वख-वख बैनर फड़ के इस रैली नूं कामयाब बनाया। जिक्र खास है कि इस रैली विच न्यूयॉर्क की संगत दे नाल सांसद ते कांग्रेसमैनां वल्लों भरवां समर्थन देखण नूं मिलिया। रैली विच शामिल वख-वख आगुआं ने भारत सरकार तो किसानी ते ढाए जा रहे तशद्दद खत्म कीते जाण ते किसानां नूं इन्हां कानूनां तो राहत दित्ते जाण दी मंग कीती। इत्थे दस दईए कि कोविड-19 दे माहौल विच इह हुण तक दी सब तो वड्डी रैली साबित होई है ते इस रैली राही एक संबोलिक संदेश देण दी कोशिश कीती गई। विसाखी के दिहाड़े के उत्ते अक्सर इस जगह के उत्ते जिथे अज असीं न्यूयॉर्क दे विच हैगे आ, मैडिसन स्क्वेयर के उत्ते इत्थे अक्सर हर साल जिहड़ा है विसाखी के मौके के उत्ते जिहड़ी परेड कड्ढी जाती है। विसाखी का जिहड़ा सीधा संबंध है पंजाबियों के वास्ते किसानी दे नाल संबंध है। पिछले साल कोविड-19 के करके जिहड़ी सी परेड 2020 दे विच नहीं सी हो सकी। अज स्पैशल परमिशन लैके पंजाबी भाईचारे वालों एक परेड जिहड़ी है सेम उस जगह के उत्ते कड्ढी जा रही है, पर इस बार की विसाखी जिहड़ी है वो दोबारा किसानां दे नाल लिंक की गई है। पर पिछले सालों के विच जिहड़ी परेड होंदी सी वो विसाखी की खुशी दे विच कीती जांदी सी, पर इस बार किसानां दे दर्द नूं जिहड़ा है वो मुख रखिया गया है, क्योंकि किसानां दा दर्द जिहड़ा है उस दे करके जिहड़े किसान इस वेले दिल्ली के दरवाजे के उत्ते पिछले लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष अज इत्थे परेड कड्ढी जा रही है अते किसानी दे संघर्ष के नाल नाल इस उत्ते जिहड़ा अमरीका दे विच लगातार अत्याचार हो रहा है उसनूं भी मुख रख के जिहड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सो उम्मीद है कि इत्थों एक आवाज़ जिहड़ी बुलंद की जा रही है, उस आवाज़ के चलते एक संदेश दिता जा रहा है कि किसानी के उत्ते जिहड़ा तुसीं तशद्दद कर रहे हो, जिस तरीके नाल उन्हां नूं परेशान कर रहे हो उसनूं ना होर करो अते किसानां नूं राह जिहड़ा कानूनां दी लड़ाई है वो कानून वापस ले जाण, उसनूं लैके अज न्यूयॉर्क दे विच एक परेड जिहड़ी है इत्थे कड्ढी जा रही है अते इस परेड राहीं जिहड़ा एक मैसेज जिहड़ा दिता जा रहा। वख-वख गुरु घर दीआं जथेबंदियां, कमेटियां अते वख-वख जिहड़ियां अज उस परेड दे विच शमूलियत कर रही ने अते मैनहट्टन दा जिहड़ा दिल हैगा उस दिल दे विच जिहड़ी है परेड कड्ढी जा रही है। कोविड-19 दे करके भावें वड्डी गिनती दे विच संगत नहीं आई, पर फिर भी एक कह सकते कि इस कोविड-19 के माहौल के विच हुण तक जिन्नियां भी रैलियां होईयां ने उहदे विचों इह सब तो वड्डी गिनती की यह रैली जिहड़ी इत्थे कीती जा रही है अते माहौल के मुताबिक एक चंगा संबोलिक जिहड़ा मैसेज अज देण दी कोशिश की जा रही है। मैं मुनीश ब्याला न्यूयॉर्क तो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिहड़ा खालसा साजना दिवस आ, बिल्कुल तुहाडी गल सही है, पर खालसा हमेशा चढ़दी कला च रहिंदा, पर अज का जिहड़ा दिन वा ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਡਏ ਜੋ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮੈਨ, ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੈਨੇਟਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਉੱਜਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਸਵਾਲੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਥ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਹੈ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਉੱਪਰ ਆਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾ। 10 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੇਰੁਖੀਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਰਹੇ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ
ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਅਨੈਪਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5 ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੈਂਡਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦਾਸਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ। Hi, I'm Assemblywoman Jennifer Rajkumar. I'm the first Punjabi ever elected in New York State. I'm so happy to be here with all my Punjabi brothers and sisters to support the farmers on the occasion of Vaisakhi. And for the first time ever, April will be Punjabi Awareness Month in the state of New York. I introduced a resolution to make that happen. And this will be Vaisakhi Day. I'm so proud of all of the farmers who have been marching for their rights. We stand with them and their supporters all around the world. Thank you so much. God bless America. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਐਵਨਿਊ ਮਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਹੋਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 23 ਸਟਰੀਟ ਮਨਹਾਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ NRI ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ NRI ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਡ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਦੋ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ NRIs ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਥ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਗਦਾਰ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ RSS ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ JNK ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਜੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋ, ਸਾਥ ਦਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਥ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸੌਖਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੀਏ, ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ TV ਤੇ 5 TV ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਰਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਰਪਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਐਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਇਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਕਸਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ। Our brothers and sisters should feel proud, but they are not feeling proud over there. They're scared, they feel shame. So please, India, listen to their voice. Whoever sitting on the road for last few months, India, please back up. Thank you. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਰੈਲੀ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਾਉਂਦਾ ਇਕੱਠ, ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਸੁਖੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਔਰ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਪਰ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਗਰੋ ਅਪ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।